ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपथ गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी परमानन्द माधवस्य चैतन्य ईश्वरनं। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। पतित पावन गुरु महाराजेर आशीर्वाद निये जगद्गुरु कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपादेर रातुल श्री चरण कमले दास आधमेर भूल लुंठित साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करछि। समवेत भक्तबृंद सुधी सज्जन कृष्ण अनुरागी भक्तबृंद अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद अनलाइने श्रवणकारी भक्तबृंद सबार आशीर्वाद प्रार्थना करछि। सुधी भक्तबृंद আমরা ধারাবাহিকভাবে একটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করছি, শ্রী উপদেশামৃত, শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ রচিত শ্রী উপদেশামৃত গ্রন্থের আজকে আমরা দ্বিতীয় শ্লোক অধ্যয়ন করব। অত্যাহার প্রয়াসশ্চ প্রজল্প নিয়মাগ্রহ জনসঙ্গশ্চ লৌলঞ্চ ষড়ুর্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি। अत्ताहार प्रयासश्च प्रजल्प नियम आग्रह जनसंगश्च लौलञ्च षडुर्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियम आग्रह जनसंगश्च लौलञ्च षडुर्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्ताहार माने अधिक आहार बा संचय, प्रयास माने अधिक प्रचेष्टा, च माने एवं, प्रजल्पो माने अनावश्यक ग्राम्य कथा, नियम माने नियम नीति, आग्रह माने आग्रह, जनसंग माने जड़जागतिक विषयी कृष्ण भक्तेर संग, च माने एवं, लौल्यम माने ग्रहण चांचल्य बा लोभ, च माने एवं, षडुभि माने छयटी दोष द्वारा, भक्ति माने भक्ति, विनश्यति माने विनाश प्राप्त है। अनुवाद। प्रयोजनेर अतिरिक्त आहार ग्रहण बा प्रयोजनेर अधिक अर्थ संचय, पार्थिव सम्पद लाभेर जन्य अत्यधिक प्रचेष्टा करा, कृष्णविहीन अनावश्यक ग्राम्य कथन, पारमार्थिक जीवने उन्नति लाभेर जन्य प्रयास ना करे शुधुमात्र शास्त्रेर नियम नीतिगुलो अनुसरण करार जन्यई तादेर अनुसरण करार प्रचेष्टा बा शास्त्रेर निर्देश अमान्यपूर्वक व्यक्तिगत खेयाल बा इच्छा अनुसारे कार्य सम्पादन करार प्रचेष्टा, कृष्ण भावना विमुख जड़ विषयी लोकेर संग करा, पार्थिव विषय लाभ करार बासनाय व्याकुल हवा,
কোনো ব্যক্তি যখন উপরোক্ত 6টা দোষের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে তখন তার পারমার্থিক জীবন বিনাশপ্রাপ্ত হয়। প্রথম শ্লোকে আমরা পেয়েছি 6 বেগ আমাদের শরীরে কি কি, 6 বেগ দমন করার উপায় পেয়েছি, 6 বেগ দমি 6 দোষ শোধি। এখন দ্বিতীয় শ্লোকে আমরা পাচ্ছি আমাদের ভক্তি জীবন নষ্ট হয়ে যেতে পারে কোন 6 দোষ থাকলে। একে বলছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার গ্রহণ বা প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয় করা, বেশি খাওয়া বা বেশি অর্থ সঞ্চয় করা, এটা ভক্তি নষ্ট হয়। পার্থিব সম্পদ মানে জাগতিক সম্পদ, ইহজাগতিক অনিত্য সম্পদ লাভের জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করা, 2 নম্বর এটা। 3 কৃষ্ণবিহীন অনাবশ্যক গ্রাম্য কথন, ইন্দ্রিয় সুখের মতো যে সমস্ত কথোপকথন যার মধ্যে কৃষ্ণ কথা নেই। তাহলে একে অতিরিক্ত আহার বা অতিরিক্ত সঞ্চয়, 2 পার্থিব সম্পদ পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করা, 3 কৃষ্ণ কথা বাদ দিয়ে যে সমস্ত গ্রাম্য কথন, 3 দোষ। 4 পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভের জন্য প্রয়াস না করে শুধুমাত্র শাস্ত্রের নিয়ম নীতিগুলো অনুসরণ করার জন্যই তাদের অনুসরণ করার চেষ্টা। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়াস না করে শুধুমাত্র শাস্ত্রের নিয়ম মানতে হয় তাই মেনে যাওয়া, এটা ঠিক না। বা শাস্ত্রের নির্দেশ অমান্য করে ব্যক্তিগত খেয়াল খুশি বা ইচ্ছা অনুসারে কাজকর্ম করা, এটা 4 নম্বর দোষ। 5 নম্বর দোষ হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনা বিমুখ জড় বিষয়ী লোকের সঙ্গ করা, অসৎসঙ্গ করা। 6 নম্বর দোষ হচ্ছে পার্থিব বিষয় লাভ করার বাসনায় ব্যাকুল হওয়া, জাগতিক ইহজাগতিক অনিত্য কোনো বস্তু পেতেই হবে আমাকে, ওটা এই বাসনায় ব্যাকুল হয়ে যাচ্ছে। 6টা দোষ, এটা 6 নম্বর দোষ। কোনো ব্যক্তি যখন এই 6টা দোষের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে তার পারমার্থিক জীবন নষ্ট হয়ে যায়। শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য, মানব জীবন সরলতাপূর্ণ এবং ভগবত ভাবনাময় হওয়া উচিত, বাঞ্ছনীয়। মানব জীবনটা কেমন হতে হবে? সরল আর ভগবানের প্রতি ভাবনাময় হওয়া বাঞ্ছনীয়। বদ্ধ জীব মাত্রই তো মায়ার অধীন, আমরা সবাই মায়ার অধীন। এই বিশ্ব সংসার সৃষ্টি হয়েছে সকলকে কর্মরত রাখার জন্য। শ্রী ভগবানের 3টি শক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি, তটস্থা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি। আমরা জীব শক্তি তটস্থা শক্তির অন্তর্গত, কারণ জীব শক্তি অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যবর্তী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অধীনস্থ নিত্য দাস হওয়ায় জীবাত্মা কখনো অন্তরঙ্গা শক্তির কখনো আবার বহিরঙ্গা শক্তির নিয়ন্ত্রণের অধীনে। যখন জীবাত্মা অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয়ে থাকে তখন সে তার স্বাভাবিক নিত্য স্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকে। যখন আমরা অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয়ে থাকব, নিত্য স্বরূপেই থাকব, তখন ভগবত সেবায় তাকে সতত নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় 9:13 প্রভুতায় বলেছেন, মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিম আশ্রিতঃ ভজন্ত নন্নমনস্য জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম। হে পার্থ, মহাত্মাগণ মোহমুক্ত হয়ে আমার দৈবী প্রকৃতির আশ্রয়ে থাকে। মহাত্মাগণ, ভক্তগণ যারা ভগবানের চিন্তায়, ভগবানের নাম গুণগানে, ভগবানের সেবায় ব্যস্ত, তারা ভগবানের যোগ মায়ার আশ্রয়ে থাকে বা অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয়ে থাকে। আমাকে অব্যয় আদি পুরুষ সর্বশক্তিমান ভগবান জেনে তারা সতত আমার সেবায় নিযুক্ত থাকে। সব রকম সংকীর্ণতা মুক্ত উদার হৃদয় ব্যক্তিগণই হচ্ছে মহাত্মা। যারা কৃপণ তারাই সংকীর্ণ চিত্ত, তারা সবসময় ইন্দ্রিয় তর্পণে ব্যস্ত। কখনো কখনো তারা জাতীয়তাবাদ, মানবতাবাদ ইত্যাদি বাদের নামে মানব কল্যাণে তাদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করে। তারা হয়তো জাতির বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বা সমাজের ভোগের জন্য ব্যক্তিগত ভোগবাঞ্ছা ত্যাগ করে,
এইসব কাজও বৃহৎ ভোগ বাসনা আসলে, যদিও ব্যক্তিগত নয় কিন্তু সাম্প্রদায়িক বা সামাজিক ভোগ বাসনা। জাগতিক দৃষ্টিতে এইসব মানব কল্যাণকর হলেও এইসব কাজের কোনো পারমার্থিক মূল্য নেই, কারণ এইসব কাজের মূলেই রয়েছে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি। তা হয় ব্যক্তিগত তোষণ বা বৃহত্তর সমাজের ইন্দ্রিয় তোষণ। কিন্তু যিনি পরমেশ্বর ঋষিকেশের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টা করেন তিনিই মহাত্মা বা উদার হৃদয় ব্যক্তি। যিনি গোবিন্দের সেবায় ব্যস্ত, পরমেশ্বর ঋষিকেশের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টায় ব্যস্ত, তিনি মহাত্মা, তিনি উদার হৃদয় ব্যক্তি। কি বললেন? যে মানব সমাজ কল্যাণে ব্যস্ত, এটাও হয়তো তার জন্য ব্যক্তিগত কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে, কিন্তু এটাও একটা সার্বিক সামাজিক ইন্দ্রিয় তোষণ। কিন্তু যিনি ঋষিকেশের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টা করেন তিনি মহাত্মা বা উদার। উল্লিখিত ভগবদ্গীতার শ্লোকে দৈবিং প্রকৃতিম অর্থে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। এই শক্তি শ্রীমতী রাধারানী বা তার শক্তিতত্ত্ব লক্ষ্মী দেবী রূপে প্রকটিত হয়েছেন। যখন জীবাত্মা অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয়াধীন হয়, রাধারানীর শক্তি বা লক্ষ্মীর শক্তি, ভগবানের যোগমায়া শক্তির আশ্রয় যখন থাকে, তখন তার কাজ শুধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রী বিষ্ণুর সেবা করা ও তাদের সন্তুষ্ট করা। শ্রীকৃষ্ণ সেবাই হচ্ছে মহাত্মার ধর্ম বা কাজ, কৃষ্ণ সেবা। যে মহাত্মা নয় সে নিশ্চয়ই দুরাত্মা, সংকীর্ণ চিত্ত। সেই রকম সংকীর্ণ চিত্ত দুরাত্মা শ্রী ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়ার কর্তৃত্বাধীনে কাজ করে। তো হয় রাধারানীর আন্ডারে কাজ করতে হবে, নয় মহামায়ার আন্ডারে কাজ করতে হবে। যখন কোনো ব্যক্তি কৃষ্ণ সেবা করতে চায় সে রাধারানীর যোগমায়ার আন্ডারে কাজ করে। যখন সে কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যে কোনো কাজ বা যে কোনো ইন্দ্রিয় উপভোগ করতে চায়, সেটা ব্যক্তিগত হোক বা সার্বিক হোক, কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যখন উপভোগ করতে চায় সে তখন মহামায়ার আন্ডারে কাজ করে। বস্তুত সংসারে জীব মাত্রই মহামায়ার কর্তৃত্বের অধীন, আর মহামায়ার কাজই হলো জীবকে আধি দৈবিক, আধি ভৌতিক ও আধি আধ্যাত্মিক এই ত্রিতাপ দুঃখে আবদ্ধ করে ক্লেশ দেওয়া। আধি দৈবিক ক্লেশ কি? যেমন অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, ঝড় ইত্যাদি। অন্যান্য জীব কর্তৃক প্রদত্ত ক্লেশকে বলে আধি ভৌতিক ক্লেশ। জীব প্রদত্ত, যেমন পোকামাকড় কামড়ালো, জীবাণু, শত্রুদের দেওয়া ক্লেশ হচ্ছে আধি ভৌতিক ক্লেশ। আর মানসিক ও শারীরিক ক্লেশকে আধ্যাত্মিক ক্লেশ বলে। তো মায়াবদ্ধ জীব বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা ত্রিতাপ ক্লিষ্ট হয়ে নানা ক্লেশ আদি ভোগ করে। জন্ম, মৃত্যু, জড়া ও ব্যাধি হচ্ছে মায়া কবলিত জীবনের প্রধান সমস্যা। সংসারে দেহযাত্রা নির্বাহের জন্য কাজ করতে হয়, কিন্তু কৃষ্ণানুশীলনের আনুকূল্যে কিভাবে এইসব কাজ করা সম্ভব? দেহ রক্ষার জন্যই প্রত্যেকের আহার দরকার, বস্ত্র, অর্থ, অন্যান্য জিনিসের প্রয়োজন। দেহ বাঁচাতে গেলে কি লাগবে? আহার লাগবে, বস্ত্র লাগবে, অর্থ লাগবে, অন্যান্য জিনিস লাগবে। কিন্তু একান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু সংগ্রহ করা উচিত নয়। যদি এই স্বাভাবিক নীতি গ্রহণ করা হয় তবে দেহ রক্ষার কোনো অসুবিধা হবে না। প্রকৃতির ব্যবস্থাপনায় জীবনের ক্রমবিকাশে ধীরে ধীরে ইতর জীব প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ বা সংগ্রহ করে না। প্রকৃতির ব্যবস্থাপনায় জীবনের ক্রমবিকাশে ইতর জীব প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ বা সংগ্রহ করে না। তাই পশু সমাজে সাধারণত অর্থনৈতিক সমস্যা বা প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব নেই। যেমন এক বস্তা চাল প্রকাশ্য স্থানে পড়ে থাকলে পাখিরা আসবে, তারা কয়েকটা করে দানা খেয়ে চলে যাবে। কিন্তু একজন মানুষ তা করবে না, সে আসবে এবং বস্তা ভর্তি সমস্ত চাল নিয়ে যাবে। সেই লোকটি যথাসাধ্য উদরপূর্তি করবে আর বাকি চাল মজুত রেখে দেবে। শাস্ত্র অনুসারে এইভাবে অতিরিক্ত সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ। এটাই সমগ্র বিশ্ববাসীর দুঃখের কারণ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার বা সংগ্রহ করাকে বলে প্রয়াস। প্রয়োজনের বেশি খাওয়া বা সংগ্রহ করে রাখা, এটাকে বলে প্রয়াস। ভগবত কৃপায় সামান্য জমি ও একটু দুগ্ধবতী গাভীর মালিক
জগতে যে কোনো স্থানে পরম শান্তিতে বসবাস করতে পারে। জীবিকার জন্য স্থান থেকে স্থানান্তরে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ গরুর দুধ ও জমিতে চাষ করে যে খাদ্যশস্য পাওয়া যায় তাতে জীবিকা নির্বাহ করা যায় এবং এইভাবে সব অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়। মানুষের পরম সৌভাগ্য যে শ্রী ভগবান তাকে উচ্চতর বুদ্ধি দিয়েছেন, বিবেক দিয়েছেন, যাতে সে কৃষ্ণ ভাবনাময় জীবনযাপন করতে পারে ও সব শেষে অন্তিম লক্ষ্য ভগবত প্রেম লাভ করতে পারে। এটা ভগবানের কৃপা। দুর্ভাগ্যবশত এখনকার তথাকথিত সভ্য মানুষেরা ঈশ্বর লাভে যত্ন করে না, বরং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, জিহ্বার লালসা তৃপ্তির জন্য তাদের বুদ্ধিকে নিয়োগ করে। শ্রী ভগবান মানুষের জন্য বিশ্বময় প্রচুর খাদ্যশস্য ও দুধের ব্যবস্থা করে রেখেছেন, কিন্তু তথাকথিত বুদ্ধিমান মানব সমাজ তার উচ্চতর বিবেক বুদ্ধি ভগবানের অনুশীলনে নিয়োগ করে না, বরং অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যহীন বিষয়ে বুদ্ধির অপব্যবহার করে। এইভাবে কারখানা, কসাইখানা, গণিকালয় ও মদের দোকানের প্রসার হচ্ছে। অতিরিক্ত আহার করা, জীবনযাত্রার জন্য অতিরিক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করা, প্রচণ্ড পরিশ্রম করে কৃত্রিমভাবে জীবনযাত্রার উপকরণ বৃদ্ধি করার কুফল জানালে লোকে মনে করে যে তাদের আদিকালের সহজ সরল জীবনযাত্রার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, যা তারা আদৌ পছন্দ করে না। কারণ সরল জীবন ও পারমার্থিক চিন্তার এখন কেউ সমাদর করে না। শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, সিম্পল লিভিং, হাই থিঙ্কিং, সরল জীবন হবে আর উচ্চ চিন্তা মানে পারমার্থিক চিন্তা থাকবে জীবনে। কিন্তু আজকালকার মানুষ এটাকে সমাদর করে না। ভগবত অনুভূতি লাভের জন্যই মানুষের জীবন, ভগবানকে জানার জন্যই মনুষ্য জন্ম। তাই মানুষ উন্নত চিন্তা শক্তি লাভ করেছে। যারা এই কথা বিশ্বাস করে তাদের উচিত বৈদিক শাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করা। এইভাবে আচার্যদের শিক্ষা গ্রহণ করলে জ্ঞানবান হওয়া যায় ও জীবনটা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। শ্রীমদ্ ভাগবতম 1:2-9 শ্রী সুত গোস্বামী যথার্থ মানব ধর্মকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন। ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থ অর্থায়োপকল্পতে নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্থ কামলাভায় হি স্মৃতঃ। ধর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানবকে অন্তিমে মুক্তিদান করা। ধর্মানুষ্ঠান বৈষয়িক লাভের জন্য নয়। আবার যিনি পরম ধর্মযাজন করেন, ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য বৈষয়িক উন্নতি ব্যবহার করা তার উচিত নয়। ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য বৈষয়িক উন্নতি ব্যবহার করা তার উচিত নয়। শাস্ত্র নির্দিষ্ট স্বধর্ম আচরণই সভ্যতার প্রাথমিক পরিচয়। এই স্বধর্ম শিক্ষার জন্যই মানুষের বিবেকের উন্নতি সাধন করা উচিত, যাতে যে যার ধর্মে রয়েছে সেই স্বধর্ম শিক্ষার জন্য বিবেককে জাগানো উচিত। মানব সমাজে দেখা যায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিব্রু ইত্যাদি নানাবিধ ধর্মমত আছে, কারণ ধর্মহীন মনুষ্য সমাজ পশু তুল্য। আগেই বলা হয়েছে, ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থ অর্থয়োপকল্পতে। ধর্ম আচরণ হচ্ছে মুক্তি পাওয়ার জন্য, জীবিকা অর্জনের জন্য নয়। কখনো কখনো জাগতিক উন্নতির জন্য মন গড়া অনেক ধর্মের সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু তার লক্ষ্য থেকে প্রকৃত ধর্মের লক্ষ্যের অনেক পার্থক্য। ধর্ম মানে হচ্ছে ভগবানের আইন, আর ভগবানের আইন বুঝে তা সঠিকভাবে পালন করলে শেষ পর্যন্ত জড়বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত লোক জাগতিক বা ভৌতিক উন্নতির জন্য ধর্ম পালন করে, কারণ মানুষের অত্যাহার অর্থাৎ জড়জাগতিক ভোগ উন্নতির বাসনা প্রবল। তবে সত্যিকারের ধর্মশিক্ষা হচ্ছে জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণে তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ অনুশীলন করা। একান্ত প্রয়োজনীয় যেটুকু সেটুকু পেয়ে তুষ্ট হওয়া এবং কৃষ্ণ অনুশীলনের জন্য টাইম বের করে রাখা। আমরা আর্থিক উন্নতি চাইলেও সত্যিকারের ধর্ম সংসার জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণই মাত্র অনুমোদন করে। আমরা আর্থিক উন্নতি চাইলেও সত্যিকারের ধর্ম সংসার জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় যেটুকু উপকরণ সেটুকুই অনুমোদন করছে। জীবস্য তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম তত্ত্ব বা পরম সত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। আর যদি আমরা এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা প্রয়াস না করি, তাহলে আমাদের কৃত্রিম প্রয়োজন মেটাতেই অতিরিক্ত প্রয়াস করব। পরমার্থ শিক্ষার্থীর জড় প্রয়াস ত্যাগ করা উচিত।
যারা ভক্তি জীবনে এগোতে চায় তাদের জড় প্রয়াস ত্যাগ করা উচিত। আরেকটি প্রতিবন্ধক হচ্ছে প্রজল্প, অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় কথা। অপ্রয়োজনীয় কথা বলা। ভেক মানে ব্যাং যেমন নিরর্থক শব্দ করে, আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র আমরাও তেমন অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে শুরু করি। যদি কথা বলতেই হয় তবে আমাদের সব সময় কৃষ্ণ কথা বা কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন সম্বন্ধে কথা বলা উচিত। যারা কৃষ্ণ বিমুখ তারা নানা পত্রপত্রিকা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি বহুবিধ অর্থহীন কাজে তাদের মানব জীবনের বহু মূল্যবান সময় আর শক্তির অপচয় করে। আবার পাশ্চাত্য দেশে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ লোকেরা তাস খেলা, মাছ ধরা, টেলিভিশন দেখা, সামাজিক রাজনৈতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিতর্ক করে কত সময় নষ্ট করে, অথচ এইসব কাজ অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন। তাই এই সবই প্রজল্প এর অন্তর্গত। কৃষ্ণ ভাবনামৃত আস্বাদনে আগ্রহী বুদ্ধিমানেরা কখনো এই ধরনের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেই না। এরপরে বলছে কি জনসঙ্গ দ্বারা, জনসঙ্গ মানে কি, এটা একটা দোষ। জনসঙ্গ মানে কি কৃষ্ণ বিমুখ লোকদের সঙ্গকে উল্লেখ করা হচ্ছে। যারা কৃষ্ণ বিমুখ তাদের সঙ্গ সর্বদা পরিত্যাজ্য। শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই একমাত্র কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গ করতে বলেছেন। ভক্ত শনে বাস, কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গে বসবাস করে কৃষ্ণ সেবা করা উচিত। ভগবত ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সেবা করলে সাধনার উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। বিষয়ীরা তাদের কর্মক্ষেত্র প্রসার বা বিস্তারের জন্য নিজ ক্ষেত্রের ব্যবসায়ীদের নিয়ে সঙ্গ বা সংস্থা গঠন করে, যেমন জড়জাগতিক কর্মজগতে স্টক এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার মার্কেট এবং চেম্বার অফ কমার্স বা বণিক সভা। ঠিক সেই রকম কৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গ লাভের জন্য আমরা এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছি। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের এই পারমার্থিক সঙ্গ দিনে দিনে প্রসারিত হচ্ছে। জগতের বিভিন্ন স্থানে বহু ব্যক্তি তাদের কৃষ্ণভক্তি পুনর্জাগরণের জন্য এই সঙ্ঘে যোগদান করছেন। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুবৃত্তি ভাষ্যে লিখেছেন যে জ্ঞানী বা মনোধর্মীদের জ্ঞান অর্জনের অতিশয় প্রয়াস ও অতি আহার, অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহরণের চেষ্টা বলে পরিগণিত হয়। শ্রীমদ্ ভাগবত অনুসারে কৃষ্ণ ভাবনা বর্জিত জ্ঞানীদের শুষ্ক জ্ঞান আলোচনা ও বিপুল গ্রন্থ রচনা সবই নিষ্ফল, কারণ তাতে কোনো কৃষ্ণ কথা নেই। সেই রকম অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য হরিবিমুখ কর্মীরা অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু সেই সব রচনায় অতি আহারের পর্যায়ভুক্ত। আবার যারা অতিমাত্রায় ভোগী, যারা শুধু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়াসী, তাদের কৃষ্ণ সেবা বিমুখ প্রচেষ্টা সবই অতি আহারের প্রভাবের অধীন। এরপর কি বলছে, কর্মী তার পুত্র পৌত্র আদির ভোগ সুখ আদির জন্য পরিশ্রম করে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করে, অথচ মৃত্যুর পর তার কি গতি হবে তা সে জানেই না। ভোগ বৃদ্ধির জন্য কেবল অর্থ অর্থ করে তার জীবন অতিবাহিত হয়। নিজের পরবর্তী জীবনের কথা কখনো এই মূর্খেরা ভাবেই না। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক সময় একজন খুব বড় কর্মী নিজের সন্তানদের ইন্দ্রিয় সুখের জন্য প্রচুর ধন সঞ্চয় করে। তারপর মৃত্যুর পর কর্ম অনুসারে সে তার বাড়ির পাশেই এক মুচির ঘরে জন্মগ্রহণ করে। একদিন সে তার পূর্বজন্মের পুত্র পৌত্রদের নিকটে যায়, কিন্তু সেখানে সে নিজ পুত্র পৌত্রদের দ্বারা চরমভাবে লাঞ্ছিত ও পাদুকার দ্বারা প্রহরিত হয়। কর্মী ও জ্ঞানীরা যতদিন কৃষ্ণ ভাবনা মুখী না হয় ততদিন তাদের সকল কর্ম প্রচেষ্টায় নিতান্ত নিষ্ফল হতে থাকে। নিয়ম আগ্রহের দ্বারা বোঝায় কিছু কিছু শাস্ত্রবিধিকে শুধু তাৎকালিক সুবিধা লাভের জন্য গ্রহণ করা, আর পারমার্থিক উন্নতির জন্য উদ্দিষ্ট শাস্ত্রবিধি সমূহ অবহেলা করাকেও নিয়ম আগ্রহ বলা হয়। অর্থাৎ শাস্ত্রবিধিকে কিছু তাৎকালিক সুবিধা পাওয়া যাবে সেই জন্য শাস্ত্রবিধি মানছে,
কিন্তু পারমার্থিক উন্নতির জন্য শাস্ত্রের নিয়মগুলোকে ব্যবহার করছে না। তৎকালীন কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য শাস্ত্রের নিয়মকে ব্যবহার করছে, কিন্তু আত্মার পারমার্থিক উন্নতির জন্য শাস্ত্রের নিয়মকানুনগুলোকে ব্যবহার করছে না। এটাকে বলে নিয়ম আগ্রহ। আগ্রহ শব্দের অর্থ গ্রহণ করার তীব্র ইচ্ছা, আর আগ্রহ মানে গ্রহণ করার অক্ষমতা। আগ্রহ মানে গ্রহণ করার তীব্র ইচ্ছা, আর অগ্রহ মানে গ্রহণ করার অক্ষমতা। নিয়ম শব্দটি এই দুইটি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিয়ম আগ্রহ হয়েছে। এইভাবে আমরা দেখছি নিয়ম আগ্রহ শব্দটি দুটি অর্থ বহন করছে। অতএব কি, যারা কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে চান তারা বিধি শুধু অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পালন না করে কৃষ্ণ ভজনের উন্নতি করার জন্য তার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ, মাংস আহার, জুয়া খেলা, মাদক আদি কঠোরভাবে বর্জন করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে হরিভক্তি অনুশীলন করা উচিত। মায়াবাদীরা বৈষ্ণব নিন্দা করে, তাই তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। এছাড়া জড়সুখে আগ্রহী, ভক্তিকামী, নিরাকার নির্বিশেষ পরম তত্ত্ব ব্রহ্মের সাথে সাযুজ্য লাভে আগ্রহী মুক্তিকামী এবং অষ্টাঙ্গিক যোগচর্চায় আগ্রহী সিদ্ধিকামী সকলেই অতি আহারী হওয়ায় তাদের সঙ্গ কোনো ক্রমে বাঞ্ছনীয় নয়। যোগসিদ্ধি দ্বারা মনের সম্প্রসারণ, ব্রহ্মে লীন হওয়া বা অন্য কোনো বড় যোগসিদ্ধি লাভ, এই সবই লোভ অর্থাৎ লৌল্য এর অন্তর্গত। এইসব জড়জাগতিক লাভ বা তথাকথিত পারমার্থিক উন্নতি কৃষ্ণভক্তি লাভের অন্তরায় মাত্র। বর্তমানে পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদীর মধ্যে যে আধুনিক যুদ্ধ অবস্থা চলছে তা শ্রীল রূপ গোস্বামীর অত্যাহার সম্বন্ধে উপদেশ উপেক্ষা করারই ফল। আজকাল পুঁজিবাদীরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় করছে, আর সাম্যবাদীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে সব ধন সম্পদ জাতীয় সম্পদে পরিণত করছে। দুর্ভাগ্য এই যে সাম্যবাদীরাও ধন ও তার বন্টন সমস্যার সমাধান করতে জানে না। তাই পুঁজিবাদীদের কাছ থেকে সাম্যবাদীদের কাছে ধন সম্পদ হস্তান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। সাম্যবাদ পুঁজিবাদ উভয়েরই বিরোধী। এই কৃষ্ণ ভাবনাময় মতাদর্শ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সবকিছুর মালিক। তাই যতদিন না সমস্ত সম্পদ শ্রীকৃষ্ণের নিয়ন্ত্রণের অধীনে আসছে ততদিন জগতের অর্থনৈতিক সমস্যার কোনোই সমাধান হতে পারে না। সাম্যবাদী হোক আর পুঁজিবাদী হোক, কৃষ্ণ ভাবনা ব্যতীত অন্য কোনোভাবে এই সমস্যার সমাধান হবে না। ধরা যাক 100 টাকার একটি নোট রাস্তায় পড়ে আছে, হয়তো কেউ দেখে সেটা তুলে নিয়ে পকেটস্থ করলো। এ ধরনের লোক নিশ্চয়ই সৎ নয়। অন্য একজন এসে নোটটা দেখে ভাবতে পারে এটা অন্যের জিনিস, তার স্পর্শ করা উচিত নয়, এটা ভেবে সে নোটটা ফেলে চলে যেতে পারে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় লোকটি চুরি না করলেও কি করে নোটটার উপযুক্ত ব্যবহার করতে হয় তা সে জানে না। তৃতীয় একজন ব্যক্তি 100 টাকার নোটটি দেখেই হয়তো তুলে নিল এবং যে সেটা হারিয়েছে তার কাছে পৌঁছে দিল। তাহলে এই লোকটি চুরিও করলো না, আবার 100 টাকার নোটটা তুলে নিয়ে মালিকের কাছে পৌঁছে দিয়ে নিঃসন্দেহে সে সততা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল। শুধু পুঁজিবাদীদের কাছ থেকে অর্থ সাম্যবাদীদের কাছে হস্তান্তরিত করলেই জগতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ আগেই দেখা গেছে যে সাম্যবাদীরা সম্পদ পাওয়া মাত্র নিজেদের ভোগের জন্য তা ব্যবহার করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণই জাগতিক সকল সম্পদের একটিমাত্র মালিক। আর সকল জীবেরই, সেই মানুষই হোক আর পশুই হোক, জীবন ধারণের জন্য যে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করে, সে সাম্যবাদী হোক বা পুঁজিবাদী হোক, সে নিঃসন্দেহে চোর এবং প্রকৃতির নিয়মে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। জগতের সমস্ত সম্পদ সকল জীবের কল্যাণেই ব্যবহৃত হবে এবং এটাই প্রকৃতি দেবীর ইচ্ছা। প্রত্যেক জীবেরই ঈশ্বরের সম্পদ গ্রহণ করে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। শ্রীকৃষ্ণের সম্পদ যথাযথ ব্যবহারে পারদর্শী হলেই লোকে আর অন্যের সম্পদে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করবে না। তখনই এক আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে। সেই রকম পারমার্থিক সমাজের মূলনীতি ঈশপ উপনিষদের প্রথম মন্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। ঈশাবস্যমিদং সর্বং যথোকিঞ্চদ গত্যাং জগৎ। ঈশাবস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ গত্যাং জগৎ।
त्वेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृध कस्य स्वीदधनम। ব্রহ্মাণ্ডের জড় ও জড়ের অতীত সকল বস্তুরই নিয়ন্তা ভগবান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর একমাত্র মালিক। তাই একমাত্র মালিককে স্মরণ করে প্রত্যেকেরই উচিত শুধু নিজ নিজ বরাদ্দ গ্রহণ করা এবং অপরাপর সামগ্রী কোনটি কার অধিকারভুক্ত তা ভালোভাবে জেনে নিয়ে সেগুলো গ্রহণ করা অনুচিত। কৃষ্ণ ভক্তগণ ভালোভাবেই জানেন যে শ্রী ভগবানের এই সংসারে কোনো জীবের জীবন ও সম্পদে কারোর জীবন ও অবৈধ সম্পদে অবৈধ হস্ত অর্পণ না করে সকলের জীবন ধারণের প্রয়োজনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থায় প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ থাকায় সরল জীবন ও পরমার্থ চিন্তায় সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতেই পারে। সবার জন্য সম্পদ বরাদ্দ আছে, যার জন্য যেটুকু সম্পদ গোবিন্দ বরাদ্দ করে রেখেছে সেটুকু নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে সরল জীবন উচ্চ চিন্তায় জীবনটা অতিবাহিত করা উচিত। অর্থাৎ সরল জীবন, গোবিন্দ যাকে যেটুকু দিয়েছে সেটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা এবং কৃষ্ণ ভাবনাময় জীবনযাপন পালন করা। দুর্ভাগ্যবশত যাদের হরিকথায় বিশ্বাস নেই, যাদের পারমার্থিক উন্নতিতে আগ্রহ নেই, সেই বিষয়ীরা শুধুমাত্র নিজেদের ভোগ বৃদ্ধির জন্য তারা নিত্য নতুন সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ ইত্যাদি মতবাদের উদ্ভাবন করছে। তাদের হরিকথায় অনুরাগ নেই, তাদের জীবনের কোনো উন্নত লক্ষ্যও নেই। অসংখ্য ভোগ বাসনা ও ইন্দ্রিয় তর্পণই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং পর প্রবঞ্চনায় তারা সুনিপুণ। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রদর্শিত পথে অত্যাহার ইত্যাদি প্রাথমিক দোষ থেকে মুক্ত হলেই মানব, ইতর জীব, সাম্যবাদী, পুঁজিবাদীদের পারস্পরিক শত্রুতার অবসান হবে। শুধু তাই নয়, সব রকম রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য অশান্তিরও অবসান হবে। কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক পারমার্থিক শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা এই শুদ্ধ ভাবনার উদয় হবে। কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন এমন একটি পারমার্থিক সমাজ গড়ে তুলছে যা সমগ্র বিশ্বে একটি শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। তাই বুদ্ধিমান ও বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রই এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনকে মনে প্রাণে স্মরণ নিয়ে ভগবত সেবায় 6টা প্রতিবন্ধক থেকে মুক্ত হয়ে নিজের চিত্তকে শুদ্ধ করা উচিত। হরি বল। তো সুধী ভক্তবৃন্দ, এত পর্যন্ত ছিল শ্রী উপদেশামৃতের দ্বিতীয় শ্লোক। আসুন আমরা সবাই আবার দ্বিতীয় শ্লোকটা উচ্চারণ করি। অত্যাহার প্রয়াসস্য প্রজল্প নিয়মাগ্রহ জনসংগস্য লৌলঞ্চ সুরভির ভক্তির বিনশ্যতি। শুধু ভক্তবৃন্দ, এই আলোচনা করতে গিয়ে কিছু ভুল ত্রুটি অপরাধ হলে আমাকে ক্ষমা করবেন, মাফ করবেন। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। অনন্ত কোটি ভক্তবৃন্দ কি জয়, সমবেত ভক্তবৃন্দ কি জয়, শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়, নিতাই গৌর প্রেমানন্দ হরি হরি বল।